हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू एसएस एजुकेशन। या पूर्वर आमे प्रकृति अनुसार संबल केते प्रकार ओ कौन कौन सेगुड़ आम पढ़ी देते। आज आम पढ़ा उत्पत्ति अनुसार संबल केते प्रकार ओ कौन कौन सेगुड़ पढ़ा। देख, उत्पत्ति अनुसार संबल होउची दुई प्रकार, गोटे हूँ जैव संबल और अन्यटे हूँ अजैव संबल। तो जैव संबल कौन देख, जैव संबल जैवमंडल अंतर्गत समस्त सजीव वस्तु को बुझा जाए, जमीक मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ इत्यादि। तापर आसला अजैव संबल। अजैव संबल आम देखा अजैव बा निर्जीव वस्तु मान को बुझा जाए। अजैव संबल अर्थ जमीक भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ एसबू को अजैव संबल भाव में विवेचना करा जाए। तापर आम पढ़ा व्यवहार और सुलभता अनुसार उत्पत्ति अनुसार तो संबल जानले दुई प्रकार, जैव संबल आउ अजैव संबल। तापर देखिबा व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल केते प्रकार और कौन कौन। देख, व्यवहार अनुसार संबल होउची दुई प्रकार, गोटे होउची असरंती बा अक्षय संबल और अन्यटी होउची सरंती बा सीमित बा अक्षयशील संबल। प्रथम देखिए असरंती संबल कौन, जो संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए नहीं सेगुड़ी को असरंती बा अक्षय संबल कहुए। अर्थात जो संबल को आम बारंबार भी व्यवहार करुचे से शेष हो नहीं ताहले ताको आम कहबा असरंती संबल। अंडरलाइन कर दियो, इंपोर्टेंट एटा तुम पढ़िबो मन रखिबो, परीक्षा रे पढ़ले निहाती भाव लिखिबो। ए पार्थक्य दर्शाए तुम पढ़ी थाए। उदाहरण देदेव सौर शक्ति व वायु। तापर पढ़ा आम सरंती संबल कौन। असरंती संबल तो जानीदे। सरंती संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास पाई थाए किंबा शेष हो जिबार आशंका थाए ताकू सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल कहुए। जो मनुष्य व्यवहार कर दउची सरी जिबार आशंका रहउची बा क्रमशः ह्रास पाउची, अर्थात सरी जाउची नहले सरीबार आशंका रहउची, ताकू आमे कहबा सरंती बा क्षयशील संबल बोली कहबा। जेमिति कि पेट्रोल, कोयला, विभिन्न खनिज पदार्थ, ठीक अच्छे, एगुड़ा सरी जिबार आशंका थाए सब बेले। किंतु सौर शक्ति, वायु एगुड़ा सरीबार आशंका न थाए, जिते व्यवहार कले सेगुड़ा सरी नथाए, तेणु ताको असरंती एगुड़ा को सरंती संबल बोली कहा जाए। देखो, तापर आमे पढ़िबा परिमाण अनुसार संबल केते प्रकार। परिमाण अनुसार मध्य संबल दुई प्रकार, गोटे हूँ अपूरणीय संबल आ गोटे हूँ पूरणीय संबल। अपूरणीय संबल कौन, जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो एवं पुनः सृष्टि करा जाय पारे नहीं, सरी जाइबो किंतु ताको पुनर्बार सृष्टि करा जाय पारिबो नहीं, से प्रकार संबल को कहबा अपूरणीय संबल। ठीक अछि, यार उदाहरण देइजबो खनिज पदार्थ, खनिज तैल, कोयला। जदि गोटे सरी जाए कोयला को आथरे सृष्टि कर पारिबो नाही, खनिज पदार्थ सरी गले आथरे तैयार कर जाय पारिबो नाही। तापर सेकेंड आम पढ़बा कौन, अविराम संबल बा पूरणीय संबल। मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल परिमाण रे कौन से ह्रास पाई न थाए, मनुष्य जिते व्यवहार कले मते से संबल केबे हेले सरी न थाए, ताकू कहबा आमे अविराम संबल बा सॉरी अविराम संबल बा पूरणीय संबल बोली कहबा। जेमिति कि सौर शक्ति या पूर्व आम देखले असरंती संबल जमती पूरणीय संबल पूरण करी हबो। ठीक अच्छे, जमीक सौर शक्ति, तापज शक्ति, ज्वार शक्ति, पवन शक्ति ये सब। ठीक अच्छे, तापर आम पढ़ा भरण अनुसार संबल केते प्रकार। भरण अनुसार मध्य संबल दुई प्रकार, गोटे हूँ नवीकरण योग्य संबल आ गोटे हूँ नवीकरण अयोग्य संबल। प्रथम देखिबा नवीकरण योग्य संबल कौन, जो संबल मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़ी को पुनः भरण करा जाई पारि थाए, सेगुड़ी को नवीकरण योग्य संबल कहुए। जेमिति कि जंगलजात पदार्थ, प्राणीजात पदार्थ, कृषिजात पदार्थ इत्यादि चक्रीय प्रक्रिया द्वारा पुनः नवीकरण करा जाई व्यवहृत होइते। जल, मृत्तिका, वायु प्रदूषण प्राकृतिक उपाय भरण होइते।
ଜଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରିଯାଇଥିବେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଜଙ୍ଗଲାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ ସେଗୁଡ଼ାକ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କ୍ଷୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ତାର ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଭରଣ କରିପାରି ହବ। ତାକୁ କହିବା ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବି ତମେ ଲେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖୁଛ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ଭରଣ କରିଯାଇପାର। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛି, ଯଦି ସେଇଟା ସରିଯାଉଛି, ତାକୁ ଭରଣା କରି ହେଉନି, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ନବୀକରଣ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଥରେ ସରିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ, ତାକୁ ଭରଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀୟ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ, କେତେବେଳେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କୌଣସି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, କୌଣସି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ, ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଯେମିତି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯାହା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟତା, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହା। ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କହିଲି ନା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯାହା, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ହିଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ବଣ୍ଟନ ଓ ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖ। ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ମନେ ରଖ, କେଉଁଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ବଣ୍ଟନ ଓ ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି ଭୂମି, ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭୂମି ମିଳିବ, ଜଳ ମିଳିବ, ବାୟୁ ମିଳିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସବୁଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କୋଇଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠିକି ସବୁଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ା ମିଳିଥାଏ। ତ ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ ବିତରଣ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ପଢିବା ଆମେ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର। ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ଚାରି ପ୍ରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର, ମନେ ରଖ। ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ଥାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ଯୋଉଟାକି କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଏମିତି ଗଚ୍ଛିତ ଆକାରରେ ହିଁ ଅଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ଲଗାଉନା ମାନେ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଟା ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ, ସେଟା ଡେଭଲପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ବିକାଶ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯଥା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କିଏ ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଣିପାରୁଛି? ତ ସେମିତି ସେଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍ଯାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ପଢିବା ଆମେ
ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ପରିବେଶର ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜିନିଷଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଆସିବ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ତାପରେ ପଢିବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସେଗୁଡିକ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସମ୍ବଳ ତ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବ ତା ସେଇ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ଆମେ କହିବା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତିକି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯୋଉ ଜଳଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଠିକ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାର ଆଶା ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ କୁହାଯାଏ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର। ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କଣ ଦେଖ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜର ଅଧିକାରରେ ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଚାଷ ଜମି ଆମ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରହିଛି ସେଗୁଡା କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ଗୃହ ଆମ ନିଜର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଭୂମି ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଅ ଏଗୁଡା ଆମ ନିଜ ଅଧିକାର ଅଛି ନା ସେଗୁଡା କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କଣ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଗଛର ଭୂମି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକାରରେ ଥିବ ଶ୍ମଶାନ କଣ ନିଜର ଥିବା ଶ୍ମଶାନ କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂପ କିଛି ପୋଖରୀ କୂଅ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖେଳ ପଡିଆ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବ ତ ସେଇଗୁଡିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିପାରିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଥିବ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧୀନରେ ଥିବ ସମ୍ବଳଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କଣ ଦେଖ ଦେଶର ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ ଯୋଉଟାକି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଏପରିକି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ବି ଅଛି ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ସବୁ ଯୋଉଟା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ କେନାଲ ରେଳପଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ଅରଣ୍ୟ ଏଇଟା ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଦେଇପାରିବ। ରାସ୍ତାଘାଟ କେନାଲ ରେଳପଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ଅରଣ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ଏପରିକି ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତା ଜଳଭାଗ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନେ ରଖ ଏଇଟା ହେଲା 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ମାନେ ପ୍ରାୟ 22.2 କିଲୋମିଟର। ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଆଡକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କଣ ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲର ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ।
ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳଟା 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳଟା 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୋର ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ଅଛି ତାର ବିନା ପରମିଶନରେ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାରରେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ପାର୍ଟ 2ର ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ସ୍ତରରେ କେମିତି ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।